Good morning class and warm welcome to again all of you in our accounting subject lecture. Today we are moving to our unit number 4, done our subsidiary books. So before a start a practical portion of subsidiary books, we should to understand, we should to learn about what is a meaning of subsidiary book, why this kind of the books is presented in our accounting, and which one, there are how many types of this kind of the subsidiary books. So first of all, what is the meaning of subsidiary books? So as I told you, as we discussed, in a business there are the number of monetary transaction is happened, so we are the recorded it. Then after we are શું કહે છે કે એકાઉન્ટ જર્નલની અંદર રેકોર્ડ કરવા માંડ્યા, then we are the taking a journal. Then after a recorded transaction in general, we are the posting in a different kind of the ledgers, then different kind of the accounts ma. But in a journal, it is the basic book of account, but they have some limitation. Why? Because a journal is a very time consuming, and if we want to get a data quickly, because what is the main purpose of account? To give a data, but in the quickly form. then ઝડપથી આપણને ડેટા આપવા જોઈએ. કોણ આપવાનું? જનરલની અંદર એ થોડીક પ્રોબ્લેમ રહી છે. જનરલ લખો, દેન આફ્ટર તેને તમે લેજર પોસ્ટિંગમાં તેને પોસ્ટિંગ કરો લેજરમાં, દેન તો એ પ્રોસેસ થોડીક લાંબી થઈ જાય છે. બીજી વસ્તુ કે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે જર્નલની અંદર, and a transaction which are repeated in a nature, we are separately recorded in a journal. જાણે કે પરચેસ કર્યું હતું કે પરચેસ રિટર્ન, એ બધી ઘણી બધી ટ્રાન્ઝેક્શન સેમ નેચરના છે. કેમ કે પરચેસના ટ્રાન્ઝેક્શન તમારે 100 થી 200 હોય, તો તમે અલગ અલગ પરચેસનું દરેક એક ટ્રાન્ઝેક્શન જર્નલની અંદર રેકોર્ડ કરશો, તો એ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. એના કારણે શું કરવામાં આવ્યું કે વી આર મેકિંગ અ બુક વિચ નેમ ઇઝ સબસિડાયરી બુક. પહેલા ડેફિનેશન સમજી લે કે સબસિડાયરી બુક આર ધોઝ બુક ઓફ ઓરિજિનલ એન્ટ્રી વિચ આર કેપ્ટ ઇન એડિશન ટુ જર્નલ to record same type of the transaction which are in a large number and are repeatedly nature. મીન્સ કે જે જનરલ છે એના જ ભાગ કરી દીધા છે સબસિડાયરી બુકની અંદર. જે જર્નલના ભાગ કરી એને ડિવાઈડ કરીને સબસિડાયરી બુક બનાવી છે, એની અંદર કેવા ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ થાય છે? તો કે ભાઈ સેમ ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન. મીન્સ કે પરચેસની અંદર બધા પરચેસના સેલ્સની અંદર, સેલ્સના પરચેસ રિટર્નની અંદર, પરચેસ રિટર્નના, એ રીતે સેમ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ રેકોર્ડ થાય છે. એન્ડ રિપીટિવલી ઓફ નેચર, મીન્સ કે રિપીટ થતા હોય છે ટ્રાન્ઝેક્શન, લાઈક અગેન એન્ડ અગેન પરચેસ ટ્રાન્ઝેક્શન, સેલ્સ, પરચેસ રિટર્ન, કેશ, બિલ્સ પેબલ, ધીસ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન આર રિપીટેડ ઇન અ નેચર. વી આર પોસ્ટેડ એટ વેર? વી આર ધ પોસ્ટેડ એટ અ સબસિડાયરી બુક્સ. તો આઈ હોપ તમને સમજાઈ ગયું હશે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સબસિડાયરી બુક્સ. નાઉ ટાઈપ્સ ઓફ સબસિડાયરી બુક્સ. There are 9 types of subsidiary books. So first one is the purchase book. What is the meaning of purchase book? Means a book in all the transaction on a credit, all the purchase transaction which are on the nature of credit, it is come into a purchase books. જે શાખ ઉપર, જે ક્રેડિટ ઉપર, જે બાકી ઉપર જે પરચેસના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે પરચેસ બુક્સમાં, સેમ રીતે સેલ્સ બુક્સ, a transaction which are in a nature of credit of a sales transaction come into a sales book. પરચેસ રિટર્ન, સેલ્સ રિટર્ન, જે ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે ક્રેડિટ ઉપર થયા છે અને તેનું પરચેસ રિટર્ન થયું અથવા તો સેલ્સ રિટર્ન થયું, એ ક્યાં આવશે? તો કે ભાઈ પરચેસ રિટર્ન બુક્સ એન્ડ સેલ્સ રિટર્ન્સ બુકમાં. કેશ બુક્સ, ઓલ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન વિચ આર રિલેટેડ ટુ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન, ઇટ ઇઝ કમ ઇન ટુ અ કેશ બુક, પેટી કેશ બુક. સમટાઈમ વોટ હેપન ઇન ધ બિઝનેસ, દેર આર ધ નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન on the basis of cash, so we cannot properly record it, so we are the appointed our junior assistant for making a petty cash book. Then to a petty cash book માં આવશે bills receivable book and bills payable book. It is a word important because in our examination we are going to learn only purchase book, sales book, purchase return, sales return, cash book and petty cash book. આ ત્રણ છે આપણા ચેપ્ટરની અંદર, આપણા સિલેબસની અંદર નથી. બટ સમજી લઈએ શું છે bills payable and bills receivable. ફર્સ્ટ ઓફલી બિલ્સ રિસીવેબલ. બિલ્સ રિસીવેબલ શું છે કે વેન અ ટ્રાન્ઝેક્શન વોઝ હેપન એટ અ ક્રેડિટ ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે અને અ ટ્રેડર એટલે કે વેપારી એક બિલ્સ લખે છે
કોને મોકલે છે તો કે ભાઈ કસ્ટમરને. એ શું થયું? બિલ્સ રિસીવેબલ. બિલ્સ પેબલ શું થયું? કે વેન વી પરચેસ અ પ્રોડક્ટ એન્ડ અવર ટ્રેડર સેન્ડ ટુ અસ અ નોટિસ, સેન્ડ ટુ અસ અ બિલ, ઇટ કોલ એઝ અ બિલ્સ પેબલ book. Now journal book are transaction which are not recorded in this kind of this subsidiary book. Last we are the recorded at where? A journal book. So these are the types of subsidiary books. Today we are going to learn a purchase book. Then आज purchase book ઉપર આપણે વાત કરવાના છે. So today we are discussing our first day of subsidiary books, purchase books. So in purchase books, a transaction which are on the credit, then જે ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ શું કરશું આપણે પરચેસ બુકની અંદર નોટ કરવાનો છે. એટલે કે આપણે જોવાના ટ્રાન્ઝેક્શન પરચેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે નહીં. હા, પરચેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ધેન આફ્ટર આપણે જોવાનું ક્રેડિટ પર છે. હા ભાઈ ક્રેડિટ ઉપર છે, તો એને પરચેસ બુક્સની અંદર આપણે રેકોર્ડ કરવાની છે. નાવ વી આર ધ ડિસ્કસિંગ ઓફ ધ ટાઈપ્સ ઓફ પરચેસ બુક્સ. બે છે, એક સિમ્પલ પરચેસ બુક્સ એન્ડ કોલમ પરચેસ બુક. સિમ્પલ પરચેસ બુકનું ફોર્મેટ આપણે બનાવીએ. અહીંયા સિમ્પલ, ત્યાં કોલમ વાળું. તો ફર્સ્ટ કોલમ ઇઝ ધ કોલમ ઓફ ડેટ, ધેન પર્ટિક્યુલર અથવા તો ટ્રેડરનું નેમ, ધેન જે જનરલ રજિસ્ટર ફેલ્યો નોટ નંબર એન્ડ LF એન્ડ લાસ્ટ અમાઉન્ટ. ધેન આવું કંઈક તમારું જે સિમ્પલ પરચેસ બુક છે એ આવું કંઈક હશે. એક તો શું છે તો કે ભાઈ ડેટ, ધેન તો કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર, ધેન તો કે ભાઈ GR નંબર, GRN. GRN નું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? જનરલ રજિસ્ટર નોટ નંબર. ધેન આફ્ટર LF, યુ નો અબાઉટ LF, લેજર ફોલિયો નંબર, એન્ડ લાસ્ટમાં અમાઉન્ટ. ધેન આ પર્ટિક્યુલરમાં શું આવશે? અહીંયા જે ટ્રેડરનું નેમ હોય તે. હિયર ટોટલ ઓફ વોટ? ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ પરચેસ. ધેન અહીંયા અમાઉન્ટ આવી જશે. સો ઇટ ઇઝ આ ફોર્મેટ છે શું છે તો કે ભાઈ સિમ્પલ જે પરચેસ બુક છે, ધેન સિંગલ અમાઉન્ટવાળી એ પરચેસ બુકનું ફોર્મેટ છે. નાવ કોલમવાળી જ્યારે અમાઉન્ટ હોય ત્યારે કઈ રીતે પરચેસ બુક બનાવવી? એ કંઈ નહીં, સેમ જ પેટર્ન છે, બટ એક નવું ખાલી એડ થશે. તો હવે આવું કંઈક આપણું કોલમવાળું શું હશે તો કે ભાઈ આવું કંઈક આપણું કોલમવાળી પરચેસ બુક્સ હશે. ફર્સ્ટ કોલમ ઇઝ ધ કોલમ ઓફ ડેટ, ધેન પર્ટિક્યુલર જેમાં ટ્રેડરનું નામ આવશે, અગેન GRN નંબર, LF. હવે જોજો આ વસ્તુનું એક ચેન્જીસ છે, ટોટલ અમાઉન્ટ અહીંયા આવશે
તો અહીંયા શું આવશે તો કે ભાઈ અમાઉન્ટ ઇન રૂપીસ, બટ શેની, જે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હો પરચેસનું, તો તમે એક જ શોપ ઉપરથી અથવા તો એક જ પ્લેસ ઉપરથી ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ધી વેરાયટી આઇટમને પરચેસ કરો, લાઈક ટી શર્ટ, પેન્ટ, ધેન આફ્ટર પર્સ, શૂઝ, ડન છે. એ રીતે ડિફરન્ટ ટાઈપની વેરાયટી કરો તો એ વેરાયટીનું નામ અહીંયા લખવાનું છે. અથવા તો બીજી કંઈ પણ વસ્તુ તો એ વેરાયટીના નામ ક્યાં લખવાના છે અહીંયા, અને એની ટોટલ અમાઉન્ટ અહીંયા લખાશે. ડન છે. તો અહીંયા ટોટલ ક્રેડિટ પરચેસ. સો આ આપણું ફોર્મેટ છે પરચેસ બુકનું. ડન. નાવ વી આર ધ મૂવિંગ ટુ અવર વન પ્રેક્ટિકલ પોર્શન ઓફ પરચેસ બુક્સ. ડન. આ પેલા બરોબર સમજી લેજો, આ બહુ જ આઈએમપી છે. આ ફોર્મેટ ઉપર જ આપણે ચાલવાનું છે આગળ. નાવ વી આર મૂવિંગ કેલ્ક્યુલેટિવ પોર્શન. સમ આપેલું છે, આપણે એને પરચેસ બુકની અંદર શું કરવાનું છે એ રેકોર્ડેડ કરવાનું છે. શું કહે છે સમજો કે ભાઈ પ્રિપેર અ પરચેસ બુક ફ્રોમ ધ following transaction in the book of Kriti Shah for the month of January 2016. So this is a transaction which happened in 2016 January, and we should to make a purchase book. So a transaction which is a purchase related and only credit transaction we should to record it. So what is the first transaction? Purchase goods of rupees 3000 from પ્રિત્યાન ઓન ક્રેડિટ, મીન્સ કે પરચેસ કર્યું છે ક્રેડિટ ઉપર પ્રિત્યાન પાસેથી. હાઉ મેની તો કે ભાઈ 3000. સો ડેટ 2016 January 1st. હુ ઇઝ ધ પર્સન? તો પ્રિત્યાન. સો ટ્રેડર્સ નેમ GR નંબર આપેલા હોય જનરલ રજિસ્ટર નોટ નંબર તો લખવાનું. LF પણ આપેલું નથી. અમાઉન્ટ કેટલી છે 3000. સો ઇટ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન. ક્રેડિટ ઉપર આપણે શું કર્યું છે પ્રિત્યાન પાસેથી પરચેસ કર્યું છે 3000 રૂપિયાનો માલ. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન, a goods of rupees 2200 were purchased from Preet on cash. પરચેસ કર્યું છે પ્રીત પાસેથી કેટલા રૂપિયાનું 2200, બટ ઓન અ કેશ. એટલે પરચેસ બુકની અંદર કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન નહીં આવે. ઓનલી અ ટ્રાન્ઝેક્શન વિચ ઇઝ ઇન અ ક્રેડિટ ફોર્મ, ઇટ ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન અ પરચેસ બુક. ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન જ હશે તો નંબર 6 ટ્રાન્ઝેક્શન પરચેસ બુકમાં રેકોર્ડ નહીં થાય. ધેન આફ્ટર goods of rupees 8000 were purchased from Jhalak at 10% trade discount and 2% cash discount. Bill number 20 issued by her. તો જ્યારે ક્રેડિટ વર્ડનો વાત ન કરી હોય પરંતુ પાર્ટી નેમ ઓનલી આપેલું હોય તો શું થાય છે ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. પહેલાં તો ડેટ તો કેટલી છે તો કે ભાઈ 10, ચાલો 10 જાન્યુઆરીનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે. પાર્ટી નેમ લખીએ તો હુ ઇઝ ધ પાર્ટી તો કે ભાઈ ઝલક. ચાલો ઝલક ઇઝ અ પાર્ટી. નાવ અમાઉન્ટ, તો આપણે જર્નલની અંદર પણ આવું જ કરતા હતા કે 8000 ઉપર ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ આપણે આપવાનું છે જે વેપાર ઉપર થતું થાય છે. કેશ ડિસ્કાઉન્ટ 2% છે જે આપણે અહીંયા કન્સિડર નહીં થાય કેમ કે કેશ ઉપર પેમેન્ટ થાય ત્યારે કેશ ડિસ્કાઉન્ટનું હોય છે, એટલે આપણે ઓનલી ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ જ પરચેસ બુકમાં કન્સિડર કરશું. તો 8000 ના 10% વોટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ તો કે ભાઈ 800. ડન. તો 800 આપણે માઇનસ કરવાના છે 8000 માંથી. શું થશે તો કે ભાઈ 7200. So it is a value in a Jhalak, and there also give a bill number. What is the bill number? 20 is the bill number. So we should to write at a general register number માં bill number લખવાનું રહેશે. કેટલું તો કે ભાઈ 20. Done. Then number 11, Rushabh order of rupees 5000 goods. Now
in this transaction Rushabh give a order to us. So when any party give us to a order, so it is not come into a monetary transaction, and here we are the recorded only, means in any book of account we are recorded only and only monetary transaction, and it is a not monetary transaction. This transaction is the based on the credit, but it is the monetary. Cash and credit transaction both are come into a monetary transaction, but a transaction in this that are only give us to order, so it is not come into a monetary transaction. So 11 જે ડેટ નું જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે રેકોર્ડ નહીં થાય, કેમ કે it is not a monetary transaction. Now 15 નું વાત કરીએ. The order is executed by Rushabh. હવે જે ઋષભને ઓર્ડર આપ્યું છે તેના ઉપર અમલ થયું છે. And an invoice is received with 10% trade discount, rupees 200 from railway freight and 50 for the other expenses. So પહેલા તો ડેટ લખીએ. શું થશે ડેટ? તો કે ભાઈ 15. who is the party? તો કે ભાઈ Rushabh is the party. Now અહીંયા તો ટોટલ અમાઉન્ટ જ છે. હવે પહેલા તો વોટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ? તો કે ભાઈ 5000 નું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, આગળ વાત થઈ હતી ઓર્ડર મુજબ. 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ, તો વેલ્યુ 10% નીકાળો, એમાંથી માઇનસ કરશો તો 4500 ઇઝી છે. એક મીંડું કટ કરો એટલે 500, 5000 માંથી 500 માઇનસ કરો તો 4500. બીજું શું છે? તો કે ભાઈ રેલવેનું ચાર્જીસ છે કેટલા? તો કે ભાઈ 200. ધેન બીજું શું છે? તો કે ભાઈ 50 છે. શું છે? તો કે ભાઈ અધર એક્સપેન્સ કેટલું છે? 50 રૂપીસ અધર એક્સપેન્સ છે. નાઉ મેક અ ટોટલ 5 ને 6 7 એટલે 4750. ડન. તો ઋષભના એકાઉન્ટમાં કેટલું થશે? પરચેસ ક્રેડિટ ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન 4750, બીકોઝ 5000 નો ઓર્ડર છે, 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ આપણે માઇનસ કર્યું એટલે 4500. અધર બે એક્સપેન્સીસ તેની અંદર એડ કરવાના છે, તો 4750. ધેન 18 શું કહે છે? તો કે ભાઈ ગુડ્સ ઓફ ₹10,000 વેર પરચેસ ફ્રોમ આકાશ એટ a 10% trade discount and half of the amount paid by the cash. When in a purchase book, when we are making a subsidiary book, in a purchase book, if in any transaction the half, or we can say that partial amount is already paid, any party is paid a partial amount means અડધી amount કે ગમે એ પોર્શન, તો આપણે કન્સિડર નથી કરવાનું. આપણે ઓલ ટ્રાન્ઝેક્શનને ક્રેડિટ ઉપર જ કન્સિડર શું કરવાનું રહેશે. એટલે કે જો ફૂલ પેમેન્ટ થઈ ગયું હોય તો એ કેશ ઉપર જાય, જો પાર્શલી હોય અડધું પણ કેશ ઉપર હોય અને અડધું ક્રેડિટ હોય તો એને પૂર્ણ ક્રેડિટ ઉપર લેવું. તો શું છે ડેટ? 18. હુ ઇઝ ધ પાર્ટી? આકાશ. Now what is the amount? 10,000. એમાંથી 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કરો તો 1000 માઇનસ થશે. વોટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ? તો કે ભાઈ 9000. Now 21 શું કહે છે કે ભાઈ પરચેસ ગુડ્સ ઓફ ₹7,000 ફ્રોમ આલોક at 15% trade discount. He added 100 for packaging charges and sent the delivery challan of 252. તો પહેલા તો પાર્ટીનું નેમ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે 21. Who is the party? આલોક. Now put a value. What is the amount? 7,000 na 15% trade discount. 15 7 105. તો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ 7000 ના 15 00 કટ. વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ? 7000 ના 5950. So value is 5950.
50 plus what is the other expenses? 100 rupees for packaging charges and delivery challenge number 252. तो value શું થાય? 6950 ના 100 0 5 9 ને 10 ની 6050. So value is 6050. ઓકે છે. ધેન લાસ્ટ છે 25 પરચેસ ગુડ્સ ઓફ રૂપીસ 4000 ફ્રોમ ધૈર્ય, બિલ નંબર 32. તો 25 નંબરનો ટ્રાન્ઝેક્શન. હુ ઇઝ ધ પાર્ટી? ધૈર્ય. ધૈર્ય ઇઝ ધ પાર્ટી. વોટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ? 4000. What is the bill number? 32. So here we completed all the transaction. Now we should to make a total. Total એનું લગાવો. When we make a total, we should to get a total credit purchase. So શું થશે? લગાવો જોઈએ ફટાફટ total. So it is what? It is our total credit purchase. Then it is a simple column અથવા તો સિંગલ કોલમનું પરચેસ બુકનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ટુમોરો we will moving to on a multiple column transaction. પરચેસ બુકની અંદર જે મલ્ટિપલ કોલમ છે તેની વાત કરશું એન્ડ સેલ્સ બુક ઉપર વાત કરશું. I hope you all are understood this purchase book. What is the subsidiary book? What is the types of subsidiary book and how we can take a transaction, how we can give a entry of this transaction in a purchase book. Then I hope you all are very well understood it. Here I am finishing my lecture. In the next lecture we will meet with our next topic. ત્યાં સુધી વાંચતા રહ્યો, રીડ કરતા રહ્યો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.